ሰዎችን ይወዳልና መተርጎም አለብህ ብሎ አስገድዶኛል። ቅድም ያቀረብኩትን አራት ለውጦች በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው 4 ዓመታት አራት ለውጦች በአጠቃላይ አሁን በመናረጋው ቱር ለማስረዳት እየሞከርኩ ያለሁት አሁን ያለችው ኢትዮጵያ፣ አሁን ያለችው ኦሮሚያ፣ አሁን ያለው ህዝብ አካባቢው በከፍተኛ ለውጥ ውስጥ እየሄደ ነው። የተለያዩ ለውጦችን ሳቀርብ ነበር። ዛሬ ያቀረብኩት 4 ለውጦችን መገንዘብ አለብን ያልኩት። አንደኛው ኮመርሻላይዜሽን ኦፍ ፖለቲክስ። ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ንግድ ሆነ፣ ኮመርሻላይዝድ ሆነ። ድሮ እንደምታውቁት በደርግም በኃይለሥላሴም ከዛ በፊትም በኢህአዴግ ነው የጀመረው። ግን መጀመሪያው ኢህአዴግ አትሊስት መለስ እስካለ ድረስ ሰው የፖለቲካ ስልጣን የሚፈልገው ለስታተስ፣ ለመከበር፣ ለመሰማት ነበር። አቶ ከሌ ምናምን ሊቀመንበር፣ የምን አስተዳዳሪ፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ስታተስ ነው፣ ክብር ነበረው። ለክብር ለሙገሳ ነበር ስልጣን የሚይዘው። አሁን ግን ያለቀና ሰው የፖለቲካ ስልጣን የሚፈልገው ለቢዝነስ ሆነ፣ ለፋይናንሻል ሆነ። ይሄ በፖለቲካው ላይ ኢምፓክት አለው። የተለያዩ ለምሳሌ ድሮ በጣም ትልቅ ተብሎ የሚፈለጉ ቦታዎች ዛሬ ተፈላጊነታቸው እየቀነሰ መጣ። ከገንዘብ ጋር እስካልተያዙ ድረስ ተፈላጊነታቸው እየቀነሰ መጣ። ይሄ ኢምፓክት አለው። ሁለተኛ ፒየራይዜሽን፣ የሀገሪቷ ፖለቲካ በአብዛኛው ወደ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። መንግስት ጥቃቅንና አነስተኛ የመንግስት ባለስልጣናቶች ሳይቀሩ የራሳቸውን የፌስቡክ አርሚ፣ የዩቱብ አርሚ በመመስረት ባለስልጣኑን የማሞገስ ትንንሽ ስራም ሲሰራ ራሱ ለመሰረታዊ ለውጥ እንዲያመጣ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያመጣ ሳይሆን የቀን ተቀን የፍጆታ ብቻ እንዲሆን ተደርጎ መሄዱ የፒየራይዜሽን የመጣው። ሌላው አንቲ ኢንተሌክቹዋሊዝም፣ በጣም ጸረ ምሁር የሆነ የፖለቲካ ድባብ ኢትዮጵያ ላይ አንዣቧል። መንግስትም ሰርቶበታል። የተለያዩ አሁን ያለው ነገር ምሁር መሆን፣ እውቀትን መፈለግ፣ የሀገሪቷን ፖለቲካ፣ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ጉዳይ ጠለቅ ብለን መርምር ማለት እንደ ሞኝነት፣ እንደ የዋህነት፣ እንደ ገገማነት የሚታይበት፣ ጥራዝ ነጠቅነት ደግሞ እንደ ብልሃትነት፣ እንደ ቀልጣፋነት፣ ፖለቲካ ማለት ሻሎ በሆነ መልኩ ብቻ እንዲረዳ ማድረጉ ሶስተኛው ነው። ሌላው ክሩሊቲ፣ ጭካኔ። እዛ ሀገር ውስጥ ጦርነት እንግዲህ ሀገሪቷን በጦርነት የተመሰረተችው ከዛ ወዲህም በደርግ ጊዜ በኢህአዴግ ጦርነቶች ነበሩ። አሁን ባለፈው 4 ዓመታት የምናያቸው ክሩሊቲ፣ ጭካኔ የሚደረጉት ይሄ ሰው ከነነፍሱ ማቃጠል፣ ሬሳ ማቃጠል፣ በሬሳ መጫወት እዛ ሀገር ውስጥ ታቡ። እንግዲህ ሬሳ ራሱ ማየት ምን ያህል እንደምንፈራ ታውቃላችሁ ድሮ። አሁን ግን ያለው ይሄ ደግሞ የመንግስት ወታደር ብቻ አይደለም፣ በተለያየ ኃይል ቦታ ተሰልፎ ያለው ኃይል ለሞት ለሬሳ ድሮ ታቡ የሆኑ ነገሮች እየተሰባበሩ መምጣታቸው ነው። እና እነዚህ 4ቱ ነጥቦች የሀገሪቷን ፖለቲካ ትራንስፎርም አድርጎታል። ወደፊት ሀገር ለማዳንም እኩልነትም፣ ዲሞክራሲም፣ ሰላምም ለማምጣት በምናደርገው ስራ ውስጥ እነዚህን ለውጦች ከመገንዘብ አለብን። እነዚህ ሳንገነዘብ የምናወጣው ስትራቴጂ የኢንሴንቲቭ ሜካኒዝሙን በደንብ ስለማይረዳ ለውጥ ለማምጣት ይከብዳል ነው ያልኩት። እንግዲህ ሰመራይዝ ነው ያደረኩት። ወደ ጥያቄዎቹ ሲሄድ the question from my brother from Benishangul, thank you for coming. The people of Benishangul has been going through some difficult time, particularly what is happening to the Gumus. It's shameful. It's actually sad. It is really, I feel ashamed even explaining what's happening to the Gumus people in Africa. Aren't we all Africans? You know, I went to Asosa with Bakale. I saw true racism for first time in Asosa. The Highlanders, Oromos and Amharas and others, the way they look down on dark-skinned people is really shameful. Now in Matakal, people are being killed for their skin. Can you believe it? Maman silalaju. So kalaru ataito seletakora bicha igadalan ko. Many of the cities in Benishangul have been depopulated of our dark-skinned Gumus brothers. I know people rather prefer not to talk about this. Amharas, Oromos, Tigrayans all complain about genocide. If there is ethnic extermination, it's happening against the Gumus people. If there is ethnic extermination in Ethiopia,
It's actually because villages, towns have been depopulated, they have been pushed into the bushes by state-sponsored actors. I'm glad you came, and I think you should speak loudly and people should really listen and really understand. Do you know what is sad? Nobody talks about it. The Human Rights Commission, the media, no one actually talks about it. When we were in prison, when Human Rights Commission, Red Cross, everybody, whenever they come, we used to talk more about Gumuz than about Oromos, because what we saw when we went there, and when we came back from Benishangul, we presented what we saw to the federal and regional authorities, to the House of Federation. We warned them what was coming. Sadly, it happened. And the people of Gumuz actually are facing probably the most serious threat in the country. Thank you for coming. I'm with you. I will speak for the people who are facing real extermination in the country. As to your question where the Prime Minister is, I don't know. I think the government should actually make this public. You know, this thing I'm telling you earlier about this commercialization and PRization of politics, everything became a joke. When the head of government is absent for a while, there is a lot of rumor going on. This affected the economy. This affected security. People are asking questions about this. Therefore, the government has the obligation to inform the public about what happened. It's not my place to speculate. I don't wish anybody any harm, but the government need to make this public. They need to answer. I'm glad you asked it. I think the government should make disclosure of this because it's very important. In a country as fragile as Ethiopia, in a society as fragmented, as polarized as Ethiopia, silence on the fate of the head of government is playing with fire. So it's very important the government comes out and speaks about it. About confederation. Did we really try federalism? No, we didn't. In Ethiopia, there was never true federalism. True federalism means it has two, you guys live in a federal country. Federalism entails two things. One, structural devolution of administrative devolution. Second, power devolution. You decentralize the country structurally, then you decentralize decision-making power. What Mallas did was the first one only. He decentralized administration. He created Oromia, Benishangul, Tigray, and so forth. Structure, the skeleton was decentralized. Power remained concentrated and centralized. By the way, you cannot have a federal system without democracy because the whole concept of federalism entails vertical as well as horizontal negotiation and bargain. Negotiation between states and federal government, negotiation between neighboring and other states. In absence of democracy, where power is centralized, there will be no negotiation. Negotiation is impossible for vertical and horizontal. So we have not really experimented with federalism. We try to implement pseudo-federalism. In the last 4 years, we had an opportunity to actually democratize the system. That's what we fought for. And instead of democratizing, instead of correcting the defect of federalism, they wanted to re-centralize it. Boom, that's the problem you have now. So moving forward, we shouldn't really rush towards experimenting with something new. Let's try to fix what we have. But I'm not to debate whether federalism or confederation is important. I have my own opinion. I've studied it. I have my own position. I will present it when the time comes. What's needed actually is to open a space for this kind of discussion to take place in a structured manner. I think 4 steps are necessary for Ethiopia to come out of the current situation. The first is ceasefire. We cannot talk about federation, confederation, democracy, and so on in the presence of active war. So ceasefire in Tigray, ceasefire in Amhara, ceasefire in Benishangul, ceasefire in Oromia. I'm not talking about disarming, but silencing the guns. Once we silence the guns
and bring the political actors into the political space, we move to the next phase, which is negotiation. We need to develop a new social contract. We need to negotiate issues you are raising about the structure of the state, horizontal relation between communities, vertical relation between communities, individuals, and the state has to be negotiated. It has to be discussed. So, ceasefire, negotiation. Number three is reconciliation. Since the formation of state and even during our lifetime, a lot of suffering and pain have been caused. The social fabric has been torn apart. So we need to negotiate. We need to reconcile the society. We have to seek truth and justice. So on the third, we come to reconciliation. At the end, once we do ceasefire, negotiation, reconciliation, which also entails reconstruction, justice, and so forth, then we come to democratization. 5 years ago, I was talking about democratization. Now I don't talk much about democratization, because you cannot talk about democratizing a state that is engulfed in multiple civil wars. So we end the civil war, we negotiate the new social contract, we reconcile our society, then we move toward this democratization. So we're going to need 2 roadmaps. First, a roadmap for peace, then roadmap for transition to democracy. But first, roadmap for peace is essential. ወንድሜ ላነሳው ጥያቄ it doesn't matter ግን ያንተ እናት አማራ ነው ያልከው አሮጊቷ ኦፌንድድ እንዳትሆን ብቻ። እናቴ የሸዋ ኦሮሞ ነች እና አይ ጭብጨባ ያስፈልገው ሺ ኩድ ሃቭ ቢን ምንም እንትን የለውም። there is nothing wrong about having an Amhara mother, Harari mother, Somali mother, ፈረንጂ mother, nothing. that doesn't change. የኛ አመራሮች እኮ ብዙ የኛ አመራሮች የተሰውት they were half and half. It's a reality. ኦሮሞና አማራ በብዛት መጋባቱ is a reality in the country. There's nothing wrong about having an Amhara mother or an Amhara father or a Somali mother or father. ፋክት ብቻ ስለሆነ እናቴ የቱለማ ኦሮሞ ከጫንጮ አካባቢ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ቤተሰቦቿ ተፈናቅለው አርሲ አርባጉጉ ሰፍረው እዛ ከዝምድና ለማጠናከር ቱለማዎቹ ለአርሲ ዳሯት እዛ ሰልማ እኛን ወለደች። የሷ ቤተሰቦች በሙሉ ግን የሰላሌ ኦሮሞዎች ናቸው፣ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ናቸው። በት አሁንም ሪፒት ላድርገው፣ እሱ ያነሳው ጥያቄ በጣም ሲሪየስ ጥያቄ ነው። ከተለያየ ብሔር የተወለደ ወደፊትም እየተወለደ ይቀጥላል። እዚህ ራሱ እኮ ከፈረንጅ ጋር ከህንድ ጋር ከፓኪስታን ጋር እየተጋባችሁ አይደለም እንዴ? ኢስ ሪያሊቲ። ይህን ጥያቄ አድሬስ ማድረግ አስፈላጊ ነው፣ ለኦፌኮ ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ። እኔ ማየት የምፈልገው ኢትዮጵያ ምን መሰለ፣ ኦፌኮም ማየት የሚፈልገው ኢትዮጵያ በኦሮሞነት ሰው የማይሸማቀቅበት፣ በአማራነት የማይሸማቀቅበት፣ በሶማሌነት የማይሸማቀቅበት፣ አማራም ሶማሌም ለመምረጥ ደግሞ የማይገደድበት። ለምሳሌ የኔ ቤተሰቦች በአባቴ በኩል ሙስሊም ነኝ ብያለሁ። የእናቴ ቤተሰቦች ክርስቲያኖች ናቸው፣ ኦርቶዶክስ ናቸው። ሙስሊም ቤተሰቦችም እንዲሸማቀቁ አልፈልግም፣ ክርስቲያን ቤተሰቦችም እንዲሸማቀቁ አልፈልግም። ያ ብቻ አይደለም፣ ከሁለቱ ተወልዶ ሁለቱንም የማይከተል ደግሞ የመኖር መብቱ። ጴንጤዎች አሉ፣ ፕሮቴስታንት የሆኑ የኔ ዘመዶች አሉ። የግድ ኦርቶዶክስ ሙስሊም ሆኑ ማለት የለበትም። the same applies to interethnic marriage። ስለዚህ እኛ ማየት የምንፈልገው ሁለቱን መጠንቀቅ አለብን። ኦሮሞነትንም አማራነትንም ኦሮሞ ነኝ አትበል አማራ ነኝ አትበል፣ እሱም አይሰራም። ሰው ኦሮሞ ነኝ ማለት መብቱ መጠበቅ አለበት፣ አማራ ነኝ ማለት መብቱ መጠበቅ አለበት። ኦሮሞ ነኝ ብሎ ግን አንተም እንደኔ ኦሮሞ ሁን ማለት ደግሞ የለበትም። በቃ ከሁለቱም ጋር አይደንቲፋይ ያለ ማድረግ መብትም መከበር አለበት ማለት ነው። እኛ መስራት የምንፈልገው ግለሰቦች ሁለቱን ለመሆን አይቻልም። አይደንቲ ፎርሜሽን በተለይ ደግሞ መልቲ ኤትኒክ በሆነ ኢትዮጵያ አገር ውስጥ ምንድነው የምታየው? ሲስተሞች ናቸው። አይደንቲ መልቲ አይደንቲ የተለያየ አይደንቲ ያለው ማህበረሰብ ግለሰብ ስርዓቱን የሚያስቸግር። ለምሳሌ ሙስሊምና ኦሮሞ ሆነህ ወይም ደግሞ አማራና ሙስሊም ሆነህ የስርዓቱ በሃይማኖትና በብሔር መካከል ያለው ነገር ነው ወሳኙ። ሁለት አይደንቲቲዎች ሶስት አይደንቲቲ ይዘህ ኮምፕሊመንተሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ስርዓቱ ኢንተርቪን ሲያደርግ ግን ኮንትራዲክተሪ ይሆናሉ። ሰው አንዱን የመምረጥ መገደድም የለበትም፣
መምረጥም መከልከል የለበትም። እኛ እንደ ኦፌኮ መመስረት የምንፈልጋት ኢትዮጵያ መመስረት የምንፈልጋት ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ኦሮሚያ ውስጥም ባይ ዘ ወይ እኛ ኦሮሚያ ራሱ ህብረ ብሔራዊ ነች ብለን ምናምን ኦሮሚያ ውስጥ የሌለ ብሔር የለም። አማራ ኦሮሚያ ውስጥ በየቀበሌው ደረጃ አለ። እኛ አማራን ያገለለች ኦሮሚያ ኢንቪዥን አናረግም፣ አይቻልም፣ ኢምፖሲብል ነው። አማራ በአማራነቱ ኦሮሚያ ውስጥ ተከብሮ መኖር አለበት፣ ሴኩር መሆን መቻል አለበት። ጉራጌ የሌለበት ከተማ ንግድ ቦታ የለም። እኛ መመስረት እንፈልገው ኦሮሚያ ኢትዮጵያን ትልቁን ቶ ሌላው ክልል ቶ በኦሮሚያ ደረጃ ራሱ ሰው በሰውነቱ ማንኛውም ብሔር እንደ ማንኛውም የአካባቢው ተወላጅ ሰርቶ ወጥቶ በሰላም መግባት አለበት። ይሄንን መንግስት ጋራንቲ ማድረግ አለበት ብለን ነው የምናምነው። ስለ ኦፌኮ በኢትዮጵያ መቀጠል ያምናል ወይ? 25 ዓመት ሰው አልሰማውም እንጂ መረራ ጉዲና እኮ ሲናገረው ነበር። 25 ዓመታት ይሄ ድርጅት ከተቋቋመ ጀምሮ ኢትዮጵያ አንድ መሆኗ መቀጠሏ ለአማራም፣ ለኦሮሞም፣ ለትግሬም፣ ለጉራጌም፣ ለቤኒሻንጉልም ይጠቅማል። አንድ ስትሆን ግን ብሔሮች በክልላቸው ላይ ራሳቸውን በራስ እያስተዳደሩ በፌዴራል ደረጃ ደግሞ የጋራ ሀገራቸውን በጋራ አስተዋጽኦ ስልጣንና ሀብት እንዲሁም ኃላፊነትን ተከፋፍለው የሚመሰርቷት ሀገር ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ለሁሉም ተጠቅማለች ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ የአንዱ አሁን እንደውም ኮንትሮቨርሲ ተነስቶ የሚያከራክረው በጀመርነው ውስጥ ይሄ ነው። ይሄ ግን የማይንቀሳቀስ ለ25 ዓመት የቀጠልንበት እኔ ማምኜበት የገባውበት የፖለቲካ የድርጅታችን አቋም ነው። የኢትዮጵያ ስቴት አሁን እንደውም ቦልድሊ እየተናገርን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ስቴት ኢትዮጵያ መንግስት አይደለም። የኢትዮጵያ ስቴት መቀጠል ለኦሮሞም፣ ለአማራም፣ ለትግሬም፣ ለሶማሌም ዋስትና ነው ብለን ነው የምናምነው። የስቴቱ መፈራረስ የስርዓተ መንግስቱ መፈራረስ ሎክ ስቴት ዲስኢንቴግሬሽን ይመጣል ብዬ ሰሞኑን የምናገረው ነገር አለ። ትናንትና ቶሮንቶ ላይ አቅርቤ ያለው ስቴት ዲስኢንቴግሬሽን ስለ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። አሁን ባለው የዓለም ሁኔታ የአካባቢ ሁኔታ ስቴት ዲስኢንቴግሬሽን የሚመጣው የፌዴራል ብቻ ሳይሆን ሪጂናል ስቴቶች ራሱ ኢንተርናሊ ፍራግመንትድ እየሆኑ ስለሆነ የሚፈራረሱበት እድል አለ። ይሄንን ሰው ሲሪየስ መውሰድ አለበት። ስቴት ፎርሜሽን ቀላል ነገር አይደለም። ስቴትን ማፈራረስ ህዝብን ማፈራረስ ነው። ለኛ የኢትዮጵያን ስቴት መቀጠል የኦሮሚያ ስቴት መቀጠል ዋስትና ነው ብለን ነው ምናምን ሁለቱም ማስቀጠል እንፈልጋለን። ይሄን ስንል ግን ኢትዮጵያን ለማስቀጠል በጉልበት መካሄድ አለበት ብለን እናምነው። በጉልበት የህግ በላይነት የሀገር ዳር ድንበር ምንን በብለን ደርግ እንዳረገው አሁን ምን ብልጽግና እንዳረጉት ሌሎች እንዳረጉት መሄድ አንፈልግም። የሀገር አንድነት ዋስትና የህዝቦች ስምምነትና የህዝቦች ድርድር ውጤት ነው ብለን የምናምነው። የህዝቦች ነፃነትና እኩልነት የሀገር አንድነት ዋስትና ነው ብለን የምናምነው። በጉልበትና በጠመንጃ የሚመሰረት አንድነት በአሸዋ ላይ እንደተገነባ ቤት ነው ብለን የምናምነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይሄንን አይተነዋል በውይይት ቅድም በእንግሊዝኛ እንዳስቀመጥኩት አሁን ባለው ሁኔታ በአራት ስቴጅ ኢትዮጵያ መሄድ አለበት ብለን እናምናለን። አንዱ ጦርነት መቆም አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች መቆም ሲዝፋየር መቆም አለበት። ጦርነት መቆም አለበት። ጦርነትን ካቆምን በኋላ ጦርነት አቆሙ ስንል ትጥቅ ፍቱ እጅ ስጡ አይደለም እያልን ያለ ሳይለንስ ይዘገን አትሊስት ጠመንጃ ተኩስ ይቁም። ወደ ፖለቲካ ማዳን እንመጣለን። ተኩሱን እናቆማለን፣ እንደራደራለን። በድርድሩ ውስጥ አዲስ ግንኙነት ወይ ያሉትን በማሳደስ ወይ አዲስ በማምጣት ኒው ሶሻል ኮንትራክት ላይ እንደርሳለን። ከዛ በኋላ ብሔራዊ እርቅ፣ ሀገራዊ እርቅ ባለፉት ዓመታቶች ከፍተኛ ቁስል በህዝባችን ውስጥ ተፈጥሯል። ስለዚህ እርቅ እናወራለን። ከእርቅ ጋር ፍትህ የማስፈን የፈረሰ ሀገር የመገንባት ስራዎች አብሮ ይመጣሉ። መጨረሻ ላይ ወደ ዲሞክራታይዜሽን እንሄዳለን። ስለዚህ ሁለት ሮድ ማፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሮድ ማፕ ፎር ፒስ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሮድ ማፕ ፎር ትራንዚሽን ያስፈልገናል። ሉክ ምን ያህል እንደከሰደ 4 ዓመታት ስንል የነበረው ምንድን ነው? ዊ ኒድ ትራንዚሽን ሮድ ማፕ ስንል ነበረ። እሱን እምቢ ስላሉን ወደ ጦርነት አስገቡን። ወደ ኋላ ተመልሰን እንደገና አሁን we're starting from way behind እና ይሄ ነው ምናየው የጠየቀኝ ስለ ግለሰብ ሰውዬው ይቀጥል ነው የምትለው። ጓዶች የኢትዮጵያ ችግር ከአብይ በላይ ነው።
የአብይ ትልቁ ስህተት ብቻዬን ኢትዮጵያን አሻግራለሁ ብሎ ማሰቡ ነው። this was his mistake። የኢትዮጵያ ችግር በጣም ተወሳስቧል። የዛሬ 4 ዓመት ውስብስብ ነበር። አሁን ግን ያ ውስብስብ በብዙ እጥፍ ጨምሯል። የዛሬ 4 ዓመት የውስጥ ቁርሾ የውስጥ ልዩነት ነበረን። አሁን ግን የኢትዮጵያ የግጭት ኢንተርናሽናላይዝድ ሆኗል። ብዙ የውጭ ኢንትረስቶች ገብተውበታል። ኢኮኖሚያችን ስለደከመ ኢኮኖሚካሊ ቨልነረብል ነን። ሴኩሪቲ ሴክተራችን በጦርነት ማይንድ ዩ ባለፈው 2 ዓመት እኮ የኢትዮጵያ ጦር እኮ ነው ለሁለት ተከፍሎ የተፋጀው። ሰው እየረሳው ነው መሰለኝ። 27 ዓመት የተገነባው የሀገራዊቷ መከላከያ ለሁለት ተከፍሎ ነው የተጨፈላለቀው። የሴኩሪቲ ሴክተሩ ነው የፈረሰው። ዛሬ አልሸባብ ዘው ብሎ 100 ኪሎ ሜትር ሊገባ የቻለው የኢትዮጵያ የአንድ ሀገር ምሰሶ ወታደራዊ ኃይል ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ዋይዝ ለውጭ ኃይሎች ቨልነረብል ሆናል። ኢኮኖሚያችን ቨልነረብል አድርጎናል። የሶሻል ፍራግመንቴሽኑ ቨልነረብል አድርጎናል። ቶሎ ካልሰራና ፈጣሪ ካልረዳን ችግር እየተወሳሰበ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ችግር አብይ ላይ ብቻ አብይንም እንደ መፍትሄ ማየት መቆም አለበት። አብይንም እንደ ሶሉሽን ፕሮብለም መውሰድ። የዛሬ 5 ዓመት ምንድን ነው የተባለው? ወያኔ ይሂድ እንጂ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች አለ። ረዳናችሁና ሸኘናቸው። ግን እንቶና ዘጥራበው። ምክንያቱም ፖስት አብይ ማሰብ መቻል አለብን። ሰው ይመጣል ይሄዳል። 100 ዓመት የሚገዛ የለም። ሀገር ግን ከዛ በላይ ይቀጥላል። ህዝብ ከዛ በላይ ይቀጥላል። እኔ ስለ አብይ ጊዜ ወስጄ ማላወራበት ምክንያት የእሱን ሚና በጣም ለማሳነስ አይደለም። ለገባንበት ችግር የአንበሳውን ሼር የሚኖረው እሱ ነው እንደ ሀገር መሪ። ያ ግን እሱን እንደ መፍትሄ ማየት መቆም መቻል አለበት። ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር እሱም ራሱን እንደ መፍትሄ ብቻ ማየት ማቆም መቻል አለበት። The problem we are facing is deeper than the Prime Minister's office። የፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ጦርነት በማምጣት ውስጥ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ሰላም በማምጣት ውስጥ ከፍተኛ ሚና መጫወት አለበት፣ መቀጠል አለበት። የፕራይም ሚኒስትር ኦፊሱ ሮሉ ማለት ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያን ችግር በሙሉ በአንድ ፕራይም ሚኒስትር እንፈታለን ማለት ወይም ደግሞ ፕራይም ሚኒስትሩን ስላስወገድክ ብቻ አብይን አውርደህ ጀዋርን ስላስቀመጥክ ብቻ የዛ ሀገር ችግር ይፈታል ማለት የዋህነት ነው። ቅድም ስለው የነበረው አንቲ ኢንተሌክቹዋሊዝሙ የሀገሪቷን ኮምፕሌክስ ሲቹዌሽን ዲቴይልድ በሆነና ዲፐር በሆነ አናሊሲስ አለማየቱ ለዚህ በጣም ሲምፕሊስቲክ እና ሻሎው ለሆነ ምንድነው ቅድም ያነሳሁት ኮሜርሻላይዜሽን አለ፣ ፒአራይዜሽን አለ፣ ይሄ አንቲ ኢንተሌክቹዋሊዝም የሶስቱ ኮምቢኔሽን ምን ፈጠረ? በጣም ነገሮችን አቅልለን እንድናይና የችግሮችን መንስኤዎች በጣም አሳጥረን በማየት የበሽታውን መንስኤ ሳይሆን ሲምፕተሙን ትሪት እንድናደርግ እያደረገን ነው። እና ይሄን የሚረዱት ለእኔ ሰከንደሪ ነው። የግለሰቦች የፓርቲ የምናምን ሰከንደሪ እየሆነ ነው ያለው ካለው ኮምፕሌክሲቲ አንጻር። የሌላው ለምን እዚህ ቦታ ደረሰን? እንግዲህ ረጅም ጊዜ የሚወስደው ተደራርበው የመጡ ናቸው። ከነበሩት ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ከሀገር ስቴት ፎርሜሽን ጋር ተጀምሮ የነበረው እየተደራረበ የመጣው ግን የችግሮቹ ዋና መንስኤ እነዚህን ችግሮች ለመረዳት ራስን አለማዘጋጀት። ሲምፕሊ አንድ ሰሞን ነበረ እኮ አይደለም አብይ ጀዋር ከታሰረ ኢትዮጵያ ሰላም ታመጣለች ተብሎ እኮ ሰልፍ ተወጥቷል እዛ ሀገር አይደል? በቃ እሱ ይሙት እሱ ይታሰር እንጂ ሀገራችን ሰላም ትወጣለች። የሰይጣኖች መሪ እሱ ነው። ሸቤ እናስገባው ተባለና ሸቤ ያስገቡኝ። እኔን ከጭቅጭቁ ገላግለው ሀገሪቷን ችግር ውስጥ ከተቷት። ፕሊዝ የዛ ሀገር ችግር ኢትስ ቢገር ዛን ኢንዲቪጁዋልስ። የዛ ሀገር መፍትሄ ኢዝ ቢገር ዛን ዋን ግሩፕ ኦር ዋን ኢንዲቪጁዋል። በኢትዮጵያ ድሮ የምንሰበሰበው አማራዎች ብቻ ነበርን አልክ። አሁን ከዛ የባሰ ችግር ውስጥ ገብተናል ወዳጄ። ኢትዮጵያ የምትባለውን ነገር ሁሉም ትቶ የራሱን ጎጆ ሰርቷል። አማራውም የአማራ ጎጆ ሰርቷል፣ ኦሮሞም የአማራ ኦሮሞ ጎጆ ሰርቷል፣ ትግራይም የትግራይን ጎጆ ሰርቶ የሀገር ጉዳይ
አባንደን አረገ ሰው በሙሉ። ቻሌንጅ ናው እንዴት የጋራ እሴት እንዴት የጋራ መድረክ እንፍጠር የሚለው ነው። የዛሬ 5 ዓመት አንተ ያልከው ነገር ችግር ነበረ፣ ኢትዮጵያ የሚለው በአንድ ቡድን መያዙ። አሁን ደግሞ ማንም ዲስኦን አረገው። ሁሉም የየራሱን ጎጆ ሰርቶ ጎጆው ላይ መትረየስም ዲጂኖም ጎጀራም ይዞ ቆሟል ራሱን ዲፌንድ ለማድረግ። the country is engulfed with sense of collective insecurity ሁሉም የሁሉም ጠላት የሆነበት ስቴት ኦፍ ኔቸር ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ቻሌንጅ ሁሉም ጎጆውን እንደያዘ ከጎጆ ውስጥ አትሊስት ወጣ ብሎ መሀከል ላይ የሚቀመጥበት አንድ ሰቀላ መስራት መቻል አለበት እና ያ ነው ፎከስ መሆን ያለበት። ከትግራይ ጋር ያነሳው በትግራይ የሆነው በጣም የሚያሳዝን ነው። በትግራይ ብቻ አይደለም፣ ያ ጦርነት እንደገና መጥቶ በአማራ ላይ በአፋር ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ሀገሪቷን በጣም ኢኮኖሚካሊ፣ ዲፕሎማቲካሊ፣ ሴኩሪቲ ዋይዝ በጣም አውርዷታል። የትግራይ ችግር የትግራይ ብቻ አይደለም። የትግራይ ወንድሞቻችንም የትግራይ ችግር እንደ ትግራይ ብቻ ካያችሁት አደጋ አለው። ሌላውም ደግሞ አይ ይሄ ችግር የትግራይ ነው እነሱ ይወጡት ካለው አደጋ አለው። የኢትዮጵያ ችግር ነው፣ ሀገራዊ ችግር ነው። ጦርነቱ ውስጥ የገባ ነው እንደ ሀገር ነው። ሰላምን ማምጣት ያለብን እንደ ሀገር ነው። ትግራይንም አፋርንም አማራንም ኦሮሚያንም መልሰን መገንባት ያለብን እንደ ሀገር ነው። ሀገራዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኩት ለትግራይም ለኢትዮጵያም መጀመሪያ ጦርነት መቆም አለበት። ትግራይ ላይ በተለይ ደግሞ ሲጁ ማለቅ አለበት። the siege need to end። አሁን ትግራይ ውስጥ ወደ 5 ሚሊዮን ሰው ነው መሰለኝ እርዳታ የሚያገኘው። ከዛ ውስጥ እኮ አብዛኛው እርዳታ አይፈልግም። ለመሰላችሁ እርዳታ ላይ ያለው ባንክ የለውም፣ ኤሌክትሪክ የለውም፣ ቴሌኮም የለውም። ትግራይ ውስጥ ዛሬ ሚሊዮነር ብትሆን ከባንክ ብርን ስለማታገኝ በዩኤን እርዳታ ነው የምትኖረው። ባንኪንግ ሰርቪስ ከተጀመረ ሳይዘብል የሆነው ሰው ከእርዳታ ይወጣል። ኤሌክትሪክ የለም። ኤሌክትሪክ ቢቀጠል ፋብሪካዎች፣ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ስራ ይጀምራሉ። አብዛኛው ሰው ከእርዳታ ወጥቶ ራሱ ወደ መቻል ይመለሳል ማለት ነው። ቴሌኮም የለም። ቴሌኮም ቤተሰብ ለመደዋወል ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያም ኢኮኖሚ እኮ እንደምትልቁት አይደለም። ኮሜርሻል እንትን እየሆነ ነው፣ እየተያያዘ ነው፣ ከዲጂታል ኢኮኖሚ እየሆነ ነው ያለው። ስለዚህ ከእርዳታ ተደጋፊነቱን የእርዳታ ላይ ዲፔንደንት የሆነውንም ለመቀነስ ይረዳል። ያ ብቻ አይደለም። ለትግራይ አመራርም ፊንፊኔላ ላይ ላለው አመራርም የድርድሩ ወደፊት እንዲያስቀጥሉ የፖለቲካል ካፒታል ይሰጣል። ስለዚህ አርጀንትሊ እነዚህን ሰርቪሶች የማስቀጠል ከዛ ያ በቂ አይደለም። ጊዜያዊ የተኩስ አቁም አለ። ይሄ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ቋሚ ተኩስ አቁም ፐርማነንት ሲዝፋየር ኮምፕሬሄንሲቭ ሲዝፋየር መሆን መቻል አለበት እና ድርድሩ በፍጥነት መሄድ አለበት። ድርድሩ ግን ትግራይ ላይ ብቻ መቆም የለበትም። ትግራይ ላይ ሰላም መጥቶ ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ከቀጠለ ኢትስ አ ማተር ኦፍ ታይም ሰስቴይነብል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የትግራይ ድርድር መልቲ ትራክ ኔጎሺዬሽንስ አር ነሰሰሪ። የትግራይ ላይ ኔጎሺዬሽን ይቀጥል፣ ኦሮሚያ ላይ ኔጎሺዬሽን ይቀጥል፣ ቤኒሻንጉል ላይ ኔጎሺዬሽን ይቀጥል። 2 years 3 years ዳውን ዘ ሮድ አንድ ላይ መጥተው ብሔራዊ ድርድር ሀገራዊ ድርድር ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ በዛ ውስጥ ማየቱ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። የወሎ ህዝብ ጥያቄ እንደሚያነሳው ትራጀዲ ነው ወሎ ላይ የሆነ ያለው። በሶስት አንተ በሁለት ነው ያነሳው፣ በሶስት ነው እየተጎዳ ያለው። የከሚሴ አካባቢ ያለው በየጊዜው በሚነሳ ከጎራባች ዞኖች ጋር በሚነሳ ግጭት ማአት ሰው ያልቃል። ከዛ በላይ ያለው የትግራይ ጦርነት ወደታች ሲመጣ ከፍተኛ ሰብአዊና የኢንፍራስትራክቸር ኪሳራ ደርሶበታል። ተፈናቅሎ በረሃብ ደግሞ ተፈናቅሎ ሌላ ኦሮሚያና ደቡብ ውስጥ ያለው የሴኩሪቲ ችግር ጥቃት እየተፈጸመበት ነው። ይሄ ሲሪየስ ነው። ሶስቱንም ኮምፕሬሄንሲቭሊ እያዩ መሄድ አስፈላጊ ይሆናል። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ፔኩሊያር ነው። ጣት ከመቀሰር በፊት ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ቅድም ያልኩት በጣም ሲምፕሊስቲክ የሆነ ሰው ሲያልቅ ኦነግ ሸኔ፣ ሰው ሲያልቅ ብልጽግና የምንል ከሆነ ግልጽ አይደለም። ለምን? ለምሳሌ ይሄ ወለጋ ውስጥ ያለ፣ ሸዋ ውስጥ ያለ፣ የተለያየ ሉባቦር ውስጥ አለ የወለጋ ማህበረሰብ፣ የወሎ ማህበረሰብ እንዲሁም ቤኒሻንጉልም ጋምቤላ ውስጥም አለ። ይሄ ማህበረሰብ ቁርሾ የለውም ከህዝቡ አካባቢ ጋር ምንም ጥል የለውም። ሶ ኮሚናል ቫዮለንስ አይደለም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አንድ ማህበረሰብ መጥቶ የሆነ ቦታ ሲሰፍር የእርስ በርስ ግጭት ነው የሚፈጠረው፣ ኮሚናል ቫዮለንስ ነው የሚሆነው። ኦኬ እዛ እየሆነ ያለው ግን ኮሚናል ቫዮለንስ አይደለም። የአካባቢው ህዝብ አይደለም እያጠቃው ያለው፣ የታጠቀ ቡድን ከሆነ ቦታ መጥቶ ነው ያጠቃና ይሄዳል።
ይሄ ቡድን ማን ነው? መንግስት ኦኤልኤ ላይ ጣቱን ይቀስራል። ኦኤልኤ ነው ወይ ብለህ ኬርፉሊ ስታየው ምን ኢንሴንቲቭ አላቸው? ለምን እናየውም? ለከተማ ውስጥ ያለውን አማራ ሲያጠቁት አናይም። ሌላ ቦታውም ያለውን ማህበረሰብ ሲያጠቁት አናይም። ዋይ? ኢንሴንቲቭ አይታየኝም። ዲፌንድ እነሱ ለማድረግ አይደለም፣ ኢንሴንቲቭ አይታየኝም። ኦኤልኤ ደግሞ መንግስት ነው ያደረገው ይለኛል። መንግስት ደግሞ ለምን ያጠቃል? ወይ ደግሞ እኔ እንደምጠረጠረው ሀገሪቷ ውስጥ ብዙ የተደራጁ ወታደራዊ ኃይሎች እየገቡ ነው። በመንግስትም ኦሮሚያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር በአብይና በመሮ ብቻ የሚመራ አይመስለኝም። እኔ ያ ብቻ አይደለም፣ ካልተጠነቀቅን አማራ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። እየተፈጠረም ያለ ይመስለኛል። ሶማሌ ክልል it was the most peaceful for last 4 years። አሁን ግን ኦል ኦፍ ሰደን አልሸባብ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ገባ የሚባልበት ሁኔታ ታያለ። this proliferation of armed groups በመንግስት በአማጺ አመራር ቁጥጥር ስር ያሌሉ ኃይሎች እንደ አሸን እየፈሉ ነው ሀገሪቷ ውስጥ። ለዚህ ነው ቶሎ አትሊስት